Hello students, welcome back with the 8th chapter of the history, that is World Wars and India. My name is Vinod Chauhan and today we are going to start very interesting and one of the easy chapter of our syllabus, that is the World War. Let's begin. The World War first was begun in 28 July 1914 C. The main cause of it was the competition among the European countries. कसल्या प्रकारचे कॉम्पिटिशन्स होते? युरोपीय राष्ट्रांमध्ये स्पर्धा हे या युद्धाला जबाबदार आहेत असं आपल्याला सांगता येईल. मग काय जबाबदारी आहे त्याच्या संदर्भात आपण पाहूया. वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट द later half of the 19th century was marked by the several industrial inventions. Machines came in use for various production processes. European countries were now equipped to increase productions because of mechanisms. They needed more raw materials to match the quantities, increase in productions and more markets to sell their surplus products as well. Imperialistic European nations began to search for newer lands to meet these needs. This would often create warlike situation among them. Keeping this in view, more powerful nations in Europe felt the need to continuously increase their military power and armory. म्हणजे जगाच्या पाठीवर 19व्या शतकांच्या उत्तरार्धामध्ये बघा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये नवीन नवीन शोध लागत असल्यामुळे यंत्राचा मोठ्या प्रमाणात शोध लागला गेला. या यंत्राच्या शोधामुळे काय झालं की या लोकांना कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात लागत होता. त्यासाठी यांच्याकडे मोठमोठे कारखाने तयार होते आणि त्यासाठी बाजारपेठ मिळवणे यांना महत्त्वाचं वाटत होतं. यासाठी साम्राज्यवादी राष्ट्रांना या दोन्ही गरजा भागवण्यासाठी आशिया आणि आफ्रिका खंडामध्ये यावं लागलं. यासाठी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली कारण त्यांनी सैन्यबळ आणि शस्त्रबळ निर्माण केलं. मग हे सैन्यबळ आणि शस्त्रबळ वाढत असल्यामुळे काही देशामध्ये एकमेकांबद्दल द्वेष निर्माण झाला. त्या द्वेषाचं कारणच पहिलं महायुद्ध झालं असं आपल्याला सांगता येईल. मग याच्यामध्ये दोन गट निर्माण झाले होते. ते दोन गट कुठले कुठले आहेत ते बघा. एक आहे ऑस्ट्रिया, दुसरा आहे जर्मनी, तिसरा आहे बल्गेरिया आणि टर्की मीन्स तुर्कस्तान, आणि दुसरं ग्रुप होतं इंग्लंड, फ्रान्स आणि रशिया. सी दॅट द नेक्स्ट पॉईंट. The countries like England, France, Russia, Portugal, Holland, Belgium, etc. have already expanded their empires in Africa and Asia. In the pre-World War, Europe, England, Germany, Australia, Hungary, Russia, France, and Italy were the nations of primary importance. Among them, rival groups were formed. Because of the rivalry, every nation began to enhance its military and naval strength. There was a competition to produce more and more destructive weapons. This ultimately resulted in political situation akin to war. मीन्स क्या हुआ की ज्यावेळेस हे दोन गट निर्माण झाले, परस्पर विरोधी गट निर्माण झाले, त्याच्यामुळे आपले राष्ट्रीय सैन्यबळ, नाविक दळ, संहारक शस्त्रे बनवण्यात भर देऊ लागले. त्यामुळे युरोपामध्ये काय झालं, युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्याचाच एक परिणाम असा झाला की तिथे एक तात्कालीन कारण घडलं. त्या तात्कालीन कारणचं महत्त्वाचं कार्य होतं बघा की द ऑस्ट्रेलियन प्रिन्स आर्किड्यूक फर्डिनांड अँड हिज वाईफ वेअर असॅसिनेटेड इन सर्बिया बाय द सेरेबियन. In Australian peoples believe that this whole act was monocued by the Serbian kingdoms. Hence, Austria called a war against Serbia. Russia came to the help Serbia. Two distinct group of the European nations were formed. One group supported Austria and another group supported Serbia. Austria and Hungary were trying to suppress Serbia and Germany was on their side. Belgium had a neutral policy. Even then, Germany attacked Belgium and established their supremacy there. England stood up with Belgium and called a war against Germany. Now Germany, Austria, Turkey, Bulgaria were on one side
and England, France, Russia were on another side, that is known as the Allied nations. Later, Italy joined Allied powers. In the last stage of the war, America joined in with the Allied nations. A naval war was fought in 1916 between Germany and England at Jutland in the North Sea, and German Navy was defeated. It resulted in the peace treaty in 1918, known as the Treaty of Warsaw. This peace treaty put an end to the First World War in that the 11th November 1918. दिस इज द इम्पॉर्टंट थिंग्स हॅपन इन दॅट द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. म्हणजेच काय झालं की तात्कालीन कारण असं घडलं की ऑस्ट्रेलियाचा राजपुत्र आर्कड्यूक फ्रान्सिस फर्डिनांड आणि त्यांची पत्नी यांचा खून झाला सर्बिया. एका सर्बियन माथे फिरोनी हा खून केला असं ठरलं गेलं. परंतु याचं एक असं कारण आपल्याला म्हटलं जातं की ऑस्ट्रियाचाच एक 19 वर्षाचा मुलांनी यांचा खून केला. त्याचं नाव होतं गार्विलो प्रिन्सेप. त्यांनी 28 जून 1914 मध्ये यांचा खून केला. तो होता ऑस्ट्रियाचा. परंतु ऑस्ट्रियाच्या लोकांना असं वाटलं की हा मुलगा होता बोस्नियाचा, म्हणजे ऑस्ट्रियाचीच कॅपिटल होती बोस्निया इथचा होता. परंतु त्यांना असं वाटलं की हे सगळं प्रकरणाचं मुख्य घडलं किंवा ज्यांचं सगळं शहानिशा किंवा यांचं प्री प्लॅन तयार केलं गेलं ते सर्बियामध्ये. म्हणून ऑस्ट्रियाने सर्बियावर आक्रमण केलं. मग सर्बियावर आक्रमण केल्यामुळे काय झालं की रशियासुद्धा युद्धात उतरला गेला. म्हणून 2 लढाऊ राष्ट्रांची बाजू युरोपातील अनेक बड्या राष्ट्रांनी घेतली. त्याच्यात ऑस्ट्रिया, हंगेरी यांनी सर्बियाविरुद्ध दडपशाही आरंभली. जर्मनीने ऑस्ट्रियाची बाजू घेतली. बल्गेरिया हा देश तटस्थ होता. जर्मनी बल्जियावर हल्ला करून तो देश आपल्या वर्चस्वाखाली आणला. इंग्लंडने बल्जियनचा पाठिंबा मिळवला. इंग्लंडने जर्मनी विरुद्ध युद्ध पुकारले. म्हणजेच काय झालं, याच्यात 2 गट निर्माण झाले. एक जर्मन, ऑस्ट्रिया, तुर्कस्तान, बल्गेरिया असा एक अक्षराष्ट्र म्हणून एक बाजू निर्माण झाली आणि तसंच इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया ही दोस्त राष्ट्र म्हणून दुसरी बाजू निर्माण झाली. अशा प्रकारे हे सगळं होत असताना याला सगळं जबाबदार हा ऑस्ट्रिया आहे असं गृहीत धरलं गेलं आणि पुढे अमेरिकेने सुद्धा या युद्धामध्ये आपला हातभार लावला. म्हणजेच बघा, उत्तर समुद्रातील जेटलँड येथे जर्मनीने इंग्लंड यांच्या नाविक तळावर आक्रमण केलं. त्या जर्मन आरमाराचा पूर्ण पराभव झाला आणि 11 नोव्हेंबर 1918 मध्ये पहिलं महायुद्ध हे संपलं आणि तिथे वसाहचा तह झाला. या वसाहच्या तहामध्ये असं झालं बघा की जे युद्धात हारले गेले लोक आहेत त्यांच्यावर या जाचक अटी लादल्या गेल्या. म्हणून या युद्धाचं दुसऱ्या महायुद्धात पर्यवसन झालं असं आपल्याला सांगता येते. मग काय होतं ते दुसऱ्या अटी? सी दॅट ऑल द नेशन्स who were involved in the First World War seriously felt the need to create some solution to avoid any situation that could lead to another world war. Woodrow Wilson, the American president, was a peace-loving and idealistic leader. He emphasized on the need of having an organization of the leading nations, finding peaceful solutions for conflict between nations and establishing peace in the world. An organization known as the League of Nations was established with this objective. Germany, Austria, and other defeated nations were not allowed to become members of the League. The concept of the League of Nations was deliberated by America and it did not become a member of the League. As a result, England and France retained their dominance in the League. म्हणजेच काय झालं, या युद्धामध्ये इंग्लंड आणि फ्रान्स हे जिंकले युद्ध, म्हणून त्यांच्या विरोधात जे लोक यांच्यावर हे सगळं करार लादले गेले. ते करार कुठले कुठले येते? खरं जर म्हटलं की वॉर्सचं मिनिंग बघा, WARS. वॉर्स मीन दॅट द फर्स्ट वन वॉर्स इंडेमनिटी अगेन्स्ट देम मीन्स $33 billion they have to pay. Second one that the A is the aggression control means काय कंट्रोल केलं की 1,00,000 सैनिक त्यांचं कंट्रोल केलं, 15,000 माणसं कंट्रोल केली, 36 शिप्स आहेत त्यांना कंट्रोल केलं. आर इज द राईन व्हॅली. देर इज अ राईन व्हॅली. दे हॅव टू कॅप्चर 15 years बाय दिस द इंग्लंड अँड फ्रान्स.
आणि बाकीचं थर्ड होतं येस मीन्स दॅट द सप्लाय ऑफ कोल्स टू फ्रान्स अँड इटली मीन्स दे हॅव टू सेंड दॅट द कुठं पाठवायचं इटलीला आणि फ्रान्सला कोल पाठवायच्या अशा काही जाचकटी यांच्यावर लादल्या गेल्यामुळं दुसरं महायुद्ध याला जबाबदार ठरलं गेलं असं आपल्याला सांगता येते. देन कम टू दॅट द नेक्स्ट पॉईंट दॅट द सेकंड वर्ल्ड वॉर. द सेकंड वर्ल्ड वॉर फॉट बिटवीन दॅट द 1939 द 1st September 1939 to the end of that the 2nd September 1945. This is the first world war. The second world war proved to be the more destructive than the first world war. It was certainly more extensive than the first world war and it warfare was technologically more advanced. म्हणजेच काय झालं याच्यात इतक्या मोठ्या मोठ्या वेपनचा वापर केला गेला की याचा परिणाम सगळ्या जगाला पुढे भोगावं लागलं असं आपल्याला सांगता येतील. ते असंच की याचं कारण बघा. द लीग ऑफ नेशन intended to avoid conflict between nations. The Nazis, under the leadership of Hitler, grabbed the power in Germany. Hitler began to escalate Germany's military power so as to avenge the demeaning conditions imposed on Germany by the Versailles Treaty. ही फोकस ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मिलिटरी ॲज वेल ॲज द नेव्ही. त्यांनी नेव्ही पण वाढवली आणि मिलिटरीची ताकद वाढवली कारण की त्याच्यावर काही जाचकटी लादल्या गेल्यामुळे तो नाराज होता. मेनवाईज सोव्हिएट रशिया द कम्युनिस्ट नेशन वॉज बिकमिंग मोर पॉवरफुल. म्हणजे रशियासुद्धा इकडं मोठ्या प्रमाणात ताकदवर होत होता आणि इट मेड द नेशन्स लाईक इंग्लंड अमेरिका फ्रान्स दे आर अनइझी. सोव्हिएट रशिया अँड इम्पेरिस्ट जर्मनी व्ह्यू इच अदर ॲज आ enemies. Keeping this in view, England and France ignored Germany's advance, thinking that it will keep Soviet Russia's increasing power under control. In 1938, Hitler burned the southern province in the Czechoslovakia, which was populated in majority by people of German again. In 1939, he attacked Poland. Actually, Poland was looked upon as a natural country or neutral country by all European nations. In spite of this, Hitler attacked and conquered Poland. Therefore, England declared war against Germany. म्हणजेच युगोस्लाव्हिया बहुसंख्य वस्ती ही सुडेन प्रांतातील होती, मुलूक होती. हिटलरने एकूण पोलंडवर हल्ला केला. वास्तविक पोलंड हे राष्ट्र मान्य केले तटस्थ राष्ट्र होतं, पण पोलंडच्या तटस्थतेला झुगारून हिटलरने पोलंडवर आक्रमण केलं. त्याच्यामुळे काय झालं, त्यांच्यावर दूरगामी परिणाम त्यांना भोगावे लागले. म्हणून काय झालं की जर्मनी युरोपचे लचके तोडू लागला आणि युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आणि याचाच परिणाम म्हणून त्यांनी पुढे काय झालं, द ग्रॅज्युअली जर्मनी बिगॅन टू ग्रॅब लँड्स ऑफ अदर युरोपियन कंट्रीज इन बाइट्स अँड पीसेस. इट हॅड ऑलरेडी ओन पोलंड्स ॲट द व्हेरी बिगिनिंग ऑफ द वॉर. डेन्मार्क सरेंडर्ड द जर्मनी. सो did Norway. In a short time, Germany conquered Holland and Belgium and its army marched towards Paris. Germany conquered France too. In May 1940, it attacked England by assaulting the British platoons present at Dunkirk. England, with great caution, moved out 2.5 lakhs of its soldiers from Dunkirk. In the world history, this instead of beating a successful retreat is of great significance. During this period, Winston Churchill had taken over control of England as the Prime Minister after Neville Chambers's resignation from the post. In 1939, Hitler violated the non-aggressive pact made with Stalin and attacked Soviet Russia. While the Nazi army was marched towards Stalingrad, Russian army was on the retreat. In the month of November 1943, on reaching Stalingrad, 3 lakh soldiers of the unsuspected Nazi army were caught in trap set up by the Soviet army. Soviet Russia defeated the German under the leadership of Marshal George Zhukov.
Armies of the Allied nations took over Berlin. Hitler went in underground, exile, and committed suicide. Before this happened, Mussolini was also defeated and died. The Nazi soldiers in North Africa had also surrendered. Then Japan entered in the war in support of Germany. In 1941, Japan attacked Pearl Harbor and destroyed the American naval base. This resulted in America declaring war against Japan. Thus, the war field of Second World War expanded further. Later, Japan went on capturing the regions of Philippines, Myanmar, Malaya, and Singapore. In addition, Japan even marched up to Assam, Arakan, and Imphal. This drove the British to act against Japan's aggression. When Japan seemed to have been going ahead undoubted with their aggressive policies, America launched aerial attack with Japan cities with atom bombs, first on Hiroshima and then Nagasaki. At least Japan surrendered on 15th August 1945. This put an end to Second World War. This is the very immediate cause of that the World War. This is the diagram of that the war, also known as the Second World War, a global war that lasted from 39 to 45. It involved the vast majority of the world's countries, including all the great powers. That the 1st September 1932, 2nd September 1945. This is the two world wars. म्हणजेच दुसऱ्या महायुद्धाच्या कालखंडामध्ये बघा, पहिलं महायुद्ध जे झालं त्याचे परिणाम हे दुसऱ्या महायुद्धाच्या तहाला जबाबदार पडले. दुसऱ्या महायुद्धात जे जे घडलं त्याच्यात दोन गट निर्माण झाले, परंतु यांच्यात इतके संहारक गट निर्माण झाले की यांनी शस्त्राचा आधुनिक शस्त्रांचा वापर केला आणि एकमेकावर आक्रमण केले. कारण जर्मनीचा जो हिटलर होता तो अतिशय नाराज झाला होता, म्हणून हिटलरांनी जगाच्या सगळ्या देशांवर जवळपास युद्ध करण्याची घोडदौड सुरू केली. परंतु पुढे असं झालं ते रशियाच्या स्टॅलिनग्राडमध्ये अटकले गेले आणि स्टॅलिनग्राड येथे त्यांनी 3 लाख जर्मन नाझी फौज सोव्हिएट रशियाच्या कोंडीत सापडली. त्याच्यामुळे काय झालं, मार्शल जॉर्जी झुकावच्या नेतृत्वाखाली सोव्हिएट रशियाने जर्मन सैनिकांचा पराभव केला. म्हणून काय झालं, याचा परिणाम असा झाला, राष्ट्रीय बर्लिनचा पाडाव झाला. हिटलरने भूमिगत होऊन स्वतःची आत्महत्या केली. या अगोदर इटलीचा मुसोलिनीने सुद्धा पाडाव झाल्यामुळे त्याचा सुद्धा अंत झाला आणि उत्तर आफ्रिकेतील जर्मनीचा सुद्धा पराभव होऊन जर्मन सैनिक शरण आले होते. अशा प्रकारे पुढे जपान या युद्धात उतरला. जपाननी अमेरिकेच्या पर्ल हार्बरवर हल्ला केला, अणुबॉम्ब टाकला, त्यांनी बॉम्ब हल्ला केला आणि अमेरिकेचं नाविक तळ उद्ध्वस्त केलं. त्याच्यामुळे अमेरिका चिडली आणि अमेरिकेने जपानच्या जो हिरोशिमा आणि नागासाकी याच्यावर अणुबॉम्ब टाकला आणि याचे परिणाम जगाला आत्तापर्यंत भोगावे लागले असं आपल्याला म्हटलं जाते. परंतु पुढे याचे परिणाम इतके भयानक झाले की दुसरं महायुद्ध संपलं आणि त्यांनी एक तह केला. ते तहातच काय झालं, जगाचं सगळं संरक्षण त्या तहाद्वारे झालं गेलं आणि पुढे आपलं कुठलेच युद्ध होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात आली आणि दुसरे महायुद्ध या कालखंडात संपले. त्यालाच म्हणतात वर्ल्ड वॉर अँड दॅट द ग्रेट पॉवर्स. धन्यवाद.